शारदा टीवी रु देवश्री राजगुरु आपण मानक स्वागत करुछि। प्राचीन सांस्कृतिक एवं मनोरंजन धर्मी ओडिया पाला आमर एई दर्पण कार्यक्रम रे ठाकुर को अर्पण करदेले खाद्य रे थिबा दोष गुडाक कटि जाए से दिन अगणी बाबाजी शून्य को टेकी देला खाद्य गुंडाक जल तुलसी बुलाई देला गोटे अद्भुत घटना मा घटिला माने अद्भुत घटना ये चाहू चाहू मांस तरकारी अंतर्धान हेला महाप्रसाद रो बासना हासिनो आसिला मांस तरकारी कुआडे उभे गला श्रीमंदिर रे आनंद बजार रे मां महालक्ष्मी हाथ रंधार से महाप्रसाद बासना रोषेई घर खाइबा पर्यंत मह मह हो आसिला जो जीवटा को कटा जाइथिला मांस करा जाइथिला से जीवटा जीवन्यास पाई डेई 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 दांड को धाई गला आश्चर्य अच्युति खा आश्चर्य तार बीबी पाद तले स्वामी स्त्री थे लंग भाई पड़गले कहले बंधु आम जानिलु आपणकर भक्ति जेमिति बड़ आपण को प्रभु सेमिति बड़ से बड़ ठाकुर से प्रभु बड़ आपण को भक्ति मध्य से अनुसार बड़ जार मन जेड़े तार प्रभु तेड़े बंधु आमे आज तुम दुई जन जाक तुम निकट रे शरणापन्न हो बंधु कौन पे आछन बंधु मो सहित बंधुता करिया पछरे उद्देश्य तुमर कोन अछि सेई 12 माण 12 गुंठु 12 विश्वर जमी खंडिक बंधु से जमी खंडिक दब बंधु जमी खंडिक देबी किंतु बदल रे किछि नेबी बंधु बदल रे किछि नेबी कि मो पाखरे कोन अछि बंधु तम पाखरे दुनिया रा सबठारो बड़ संपद अछि मु दरिद्र निस्व तमे दरिद्र नुह बंधु तमे कोटिपति थारो आहुरी कोटिपति बंधु मु जहा मागिबी दब मो पाखरे थिले मु आपन को देबी बंधु दब देबी बंधु हाथ रे कोन धरिछ प्रभु जगन्नाथंकर आज्ञा माळ बंधु से माळटा को मते दियंतनी माळ नेबो बंधु से माळटा मोर दरकार ठीक अछि बंधु करा माळ ने नेले माळ दे माळ नेले माळ माळ ने माळ रु ने माळ होइला माळ ने माळ होइला माळ ने माळ रु ने माळ होइला माळ ने माळ होइला अच्युतानंद करते गादी बोलाइला अच्युतानंद करते बोलाइला आज्ञा नेमाळ की जाइछंती आपण जाइछंती आज्ञा देखिबे नेमाळ जो गादी ब्रह्म चारिपटे मुसलमान बस्ती ठीक ना भूल सर्वप्रथमे जो भोग आसीबो मुसलमान घरु भोग आसीबो ठाकुर को पाखे भोग लागि हबो ताको कोन कहंती कोन कहंता तालपत्र टोपी रे आसीबो आजा आजा टोपी भोग ठाकुर को पाखे भोग हबो जीव मुसलमान घर सी भोग रखिला परे अन्य समस्ते पाइबे सी गोटे एमिति स्थान जो स्थान रे हिंदू मुसलमान बाछ विचार नाही भाईचारा संपर्क सेटा कोठी आज्ञा को जगह नेमाळ आपण सालेपुर रु केन्द्रापड़ा गला बेले बाटे गोटे छक पड़ो निश्चिंत कहली निश्चिंत कहलू डाहाण पट को 6-7 किलोमीटर बाट नेमाळ मठ पद्म क्षेत्र जो डालटा को पोता हेइथिला से डाल आज गोटे विराट बट वृक्ष रे परिणत हेइछि रे ओ जोड़िए बट कथा कहली गोटिए बट हैला छतिया बट आ गोटे बट हैला नेमाळ बट दीटा बट जोड़िए पाहाचर किंबदंती मा 5टा पाहाच गला प्रथम बाबछ इंद्रदुम्न राजा इंद्रदुम्न द्वितीय तृतीय दीटा पाहाच रहिले काशी विश्वनाथ चतुर्थ बाबछ हैला संत हाड़ीदास पंचम बाबछ हैला के अच्युतानंद महापुरुष सर आउ 3टा बट अछि जोड़िए बट गला 5टा बट जोड़िए बट गला
জয় জয় জগন্নাথ নীলাচল মুদ্রা বিচিত্র তুমরি লীলা নাগ উপরে যার যোগ নিদ্রা বিচিত্র তুমরি লীলা জয় জয় জগন্নাথ প্রভু চক্রাক্ষী বিচিত্র তুমরি লীলা ডাকি ভক্ত যেবে হেদ নিঘিনাক্ষী বিচিত্র তুমরি লীলা ଯିବା ଷଷ୍ଠ ପାବଛ ଷଷ୍ଠ ପାବଛରେ ନା ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାହାଚରେ ଜଣେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଷଷ୍ଠ ପାବଛରେ ପୁରୀ ଯାଇଛୁ 6 ନମ୍ବର ପାହାଚରେ ଗୋଟେ ପଥର ପଡିଛି ମାଙ୍କଡା ପଥର ଦେଖିଛୁ ସେ ମାଙ୍କଡା ପଥରର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଣ ସବୁ ପଥର ବଉଳ ପଥରରେ ତିଆରି ସେଇଟା ମାଙ୍କଡା ପଥର ଗୋଟେ ପଡିଛି ମାଙ୍କଡା ପଥର ମା କାହିଁକି ପଡିଛି ସେ ମାଙ୍କଡା ପଥରର ଲକ୍ଷଣ କଣ କାହିଁକି ପଡିଛି ସେଇଠି ମାଙ୍କଡ ମାନେ ବସନ୍ତି ତୋର ଭୁଲ ହଉଛି ରେ ନା ମିଛ କଥା ନା ତୁ କହ ମୋର ଭୁଲ ହଉ ଏଠିକା ଶୁଣୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ଘର ହଉଛି ଓଡିଶା ବାହାରେ ଦେଖିଲ ଓଡିଶା ବାହାର ଭକ୍ତ କିସ ଆଜ୍ଞା ଘରଟା ହଉଛି ବଙ୍ଗ ବଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ହଁ ଯୋଉଠି ମମତା ଦିଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ହଁ ତାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ହାତୀ ଆଜ୍ଞା ତୁ କଣ ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଶୁଣୁ ବଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ନା ମୋ ସେ ଗାଁର ନାଁ ହେଲା କଳାବତୀ ପାଟଣା କଳାବତୀ ପାଟଣା କଣ କଳାବତୀ ପାଟଣା ସେ କଳାବତୀ ପାଟଣାରେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି ଜଣେ ଧନାଢ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କଣ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ଧନାଢ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜ୍ଞା ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଲ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ପୁଅର ନାମ ହେଲା ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ରଘୁନାଥର ମା ବୟସ 12 ବର୍ଷ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା ଥିଲା ଇଏ ପୁଅକୁ ବୟସ 12 ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁରେ ଥିଲା ଝିଅଟିର ନାଁ ହଉଛି ନା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବୟସ 7 ପୁଅର ବୟସ 12 ଝିଅର ବୟସ 7 ଆଜ୍ଞା ତତ୍କାଳୀନ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିବାହ କାମ ସରିଯାଇଛି ଝିଅ ଅଛି ତା ବାପ ଘରେ ପୁଅ ଅଛି ତା ବାପ ଘରେ ଓ ସମୟ ଗଡି ଗଡି ଚାଲିଛି ଯେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ହେବେ ଝିଅକୁ ନେଇ ଶାଶୁ ଘରେ ଛାଡି ଯାଇଯିବ ସେତେବେଳର ପରମ୍ପରା କିନ୍ତୁ ପୁଅରେ ଏତିକି ବେଳେ ବଙ୍ଗ କଟକରେ ପଡିଲା ମା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଧନୁ ଯେମିତି ଓଡିଶାରେ ପଡିଥିଲା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କେବେ ପଡିଥିଲା 1970 ଭୁଲ କହିଲି ନା ମିଛୁଟା ଆଜ୍ଞା 9ଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କେବେ ପଡିଥିଲା 1800 ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲୁ ହେଲା କଣ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ପଢିନୁ କହିଲା 70 ଦଶକ ତଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଘୋର କାଳ ପଡ଼ିଥିଲା ଘୋର କାଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଘୋର କାଳ ଲୋକ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଲୋକେ ପତିତ ଲୋକେ ପତିତ ଲୋକ ମରେ ଭାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ନବମ ଅଙ୍କରେ ପଡିଥିଲା ଆଜ୍ଞା 9ଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲାନି ଲୋକ ଗଛ ପତ୍ର ଖାଇଗଲେ ଗଛ ତାଡ଼ିକି ମୂଳ ଖାଇଗଲେ ମା ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଶୁଣ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷିତ ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସେତେବେଳେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଛୁଆ 21 ଦିନର ଛୁଆ ପେଟର ଜ୍ୱାଳାଟା ଏତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଲା ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ଯିଏ ଛୁଆକୁ ପାଳି ପୋଷି ବଡ କରିବା କଥା ପେଟ ଜ୍ୱାଳାରେ କଅଁଳା ଛୁଆଟାକୁ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇଗଲା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ମା ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା
ଯୋଉଠି ମା ଖାଇବାକୁ ପାଉନି ତା ସ୍ତନରେ କ୍ଷୀର କୋଉଠି ଆସିବ ଛୁଆ ଖାଇବ? ବିଚାର କଲା ଛୁଆଟାକୁ ଯେତେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି ତା ସ୍ତନ୍ୟରେ କ୍ଷୀର ନାହିଁ, ଛୁଆଟା ବାରମ୍ବାର କାନ୍ଦୁଛି। ମା କଣ କଲା? ଶିଳପୁଆ ଧରି ତାର ସ୍ତନକୁ ଛେଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ସ୍ତନ୍ୟର କୋଉ କୋଣରେ ଟିକିଏ ମାତ୍ର ବୁନ୍ଦା ରହିଯାଇଥିବ କ୍ଷୀର, ମୋ ଛୁଆଟା ଖାଇଲେ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏତିକି ପେଟର ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ। ଆଜ୍ଞା ବଙ୍ଗ କଟକରେ ପଡ଼ିଲା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଗୋଟି 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 କରି ଅନେକ ଲୋକ ମରିଗଲେ। ଆଜି ଯିଏ ଶବ ହେଇଯାଉଛି କାଲି ସିଏ ନିଜେ ଶବ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜି ଯିଏ ଶବ ଦାହ କରୁଛି କାଲି ମଶାଣିରେ ତା ଶବ ଜଳୁଛି। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ପୁଅ ମରିଗଲେ। କୌଣସି କାରଣରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା ଏକୁଟିଆ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର 12 ବର୍ଷର ଛୁଆ। ବିଚାର କଲା ବାପା ନାହିଁ, ମା ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନାହିଁ, କାହା ପାଖେ ରହିବି? କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦବ? ବଙ୍ଗରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, କୋଉଠି ଗଣ୍ଡେ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକୁ ପୁରେଇବାକୁ ଯିବି? କୋଉ ବନ୍ଧୁ ପାଖକୁ ଯିବି? ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣେ ଅଛି ବନ୍ଧୁ, ତାରି ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ମା କୋଉଠି ଆସିଲା? କହିଲା ବନ୍ଧୁ ମୋର ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣା ବନ୍ଧୁ ମୋର ଦିନ ବନ୍ଧୁ କାଳିଆ ସୁନା, ବନ୍ଧୁ ମୋର ଦିନ ବନ୍ଧୁ କାଳିଆ ସୁନା, ବନ୍ଧୁ ମୋର ଆଉ ଯେତେ ବନ୍ଧୁ ମୋର, ଆଉ ଯେତେ ବନ୍ଧୁ ମୋର, ଆଉ ଯେତେ ବନ୍ଧୁ ମୋର, ଆଉ ଯେତେ ମନ ମାନେ ନା ବନ୍ଧୁ ମୋର ଦିନ ବନ୍ଧୁ କାଳିଆ ସୁନା, ବନ୍ଧୁ ମୋର ଦିନ ବନ୍ଧୁ କାଳିଆ ସୁନା। ଜଣେ ଅଛି ଦୁନିଆରେ ବନ୍ଧୁ, ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡ ଉପସା ରହିବନି। ପଳେଇ ଆସିଲା ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମକୁ। ମାଲୋ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବୁଲେ, କିଏ କୋଉଠି ଖୁଦ ପୁଞ୍ଜେ ଦିଏ ଖାଏ, କିଏ ବାସି ପଖାଳ ଦିଏ ଖାଏ, କିଏ ଛିଣ୍ଡା ପୋଡା ରୁଟି ଦିଏ ତାକୁ ଖାଏ। ଯୋଉଦିନ କିଛି ନ ମିଳେ ସେଦିନ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ପେଜନଳା ପାଖରେ। ପେଜନଳାରୁ ଝରି ପଡୁଥିବା ପେଜ ପାଖରେ ଆଞ୍ଜୁଳା ପତେଇ ଦିଏ। ଆଞ୍ଜୁଳା ଆଞ୍ଜୁଳା କରି ପେଜ ପିଇ ଦେଇ ନିଜର ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପୁରେଇ ଦିଏ। ସମୟ ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା, ରଘୁନାଥ ବୟସ ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା। ରଘୁନାଥର ବୟସ ହେଇଯାଇଛି 25 ବର୍ଷ। 13 ବର୍ଷ ବିତେଇ ଦେଲା। ସେତିକି ବେଳେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାର ବୟସ ନା କେତେ? 5 ବର୍ଷ ସାନ। କେତେ ହେଇଛି? 20। ରଘୁନାଥକୁ 25, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାକୁ 20। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାର ଘର ଲୋକମାନେ ବିଚାର କଲେ, ଭାଇ ବାପା ମା ଇଏ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କଲେ, କହିଲେ ଝିଅକୁ ଆମେ ବାହା ଦେଇଥିଲେ, ପିଲାଦିନେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହାକୁ ବଡ ରୂପରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ ସିଏ ଆଜି ପୁରୀ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକାରୀ। ଜାଣି ଶୁଣି କୋଉ ବାପା ମା ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ହାତରେ ଝିଅକୁ ଦେଇପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା ସମ୍ଭବ ନୁହ। ବିଚାର କଲେ ମନରେ, ଆମେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାର ବିବାହ ଅନ୍ୟତ୍ର କରିଦେବା। ବିବାହର ଆୟୋଜନ ଚାଲିଲା, ବାହାଘରର ବରପାତ୍ର ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ବିବାହର ସ୍ଥାନ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏ କଥାଟା ଦିନ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଜାଣିଲା, ଡାକିଲା ତା ମା, କହିଲା ମା ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ହଉଛି। କାହାର ବାହାଘର? ଆରେ ମା ଆମ ଘରେ ଆଉ କିଏ ବୁଢୀ ଅଛି? ଆମ ଘରେ ବାହାଘର କାହାର ହଉଛି? ଏଟା ପରା ତୋ ପାଇଁ ସବୁ। ମୋ ବାହାଘର? ମା ମୁଁ ବାହା ହେଇନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ କୋଉଠି ବାହା ହେଇଛୁ? ମୋ ହାତରେ ଚୁଡ଼ି, ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର। ନା ନା ଇଏ ତ ସଧବାର ଲକ୍ଷଣ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସତ କହ ମା, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମୁଁ ବିବାହିତା ନା ଅବିବାହିତା? ମୋ ମଥା ଛୁଇଁ ନିୟମ କରି କହ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ତୁ ହଉଛୁ ବିବାହିତା? ମା କହିଲା ଧନ ତୁ ବାହା ହେଇଛୁ, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଛି, ତୁ ଗୋଟେ ସଧବା ନାରୀ।
କିନ୍ତୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ। ହଁ ଜାଣି ଶୁଣି ଆମେ କେମିତି ତୋତେ ତା ହାତରେ ଟେକି ଦବୁ ମା? ନା ନା ରେ ମା ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ତୋ ବାହାଘର ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହେଇଛି, ମନା କରନା ମା। ନା ନା ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କହିଲା ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବାହା ହେଲେ ମୁଁ ଭଲରେ ରହିବି, ହଁ ଏହା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ମତେ ଗୋଟେ ରଖି ତାର ପରିଚୟ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। କେହି ମତେ ଆଉ ପତିବ୍ରତା ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କେହି ମତେ ଆଉ ସତୀ ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ। ସାରା ଜୀବନ ଗୋଟେ ରଖି ତାର କଳଙ୍କ ନେଇ ମତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ ମା ଚାହୁଁଛୁ ତୁ ମା ଏ କଥା? ନା ତୋ ଝିଅକୁ ରଖିତା ସଜେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗରିବ ହଉ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭିକାରୀ ହଉ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦରିଦ୍ର ହଉ, କାଳେ କାଳେ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ଥାନ ହଉ ତା ସ୍ୱାମୀର ପାଦ ତଳେ। କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ପରମ ବାନ୍ଧବ, ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାରୀ ଧର୍ମ, ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାରୀ ଧର୍ମ ଆରେ ଧର୍ମ, ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାରୀ ଧର୍ମ, ସ୍ୱାମୀ ପଦେ ଭକ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ମତି, ସ୍ୱାମୀ ପଦେ ଭକ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ମତି, ଅତି ତୁ କରେ ଧର୍ମ। ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାମୀ ପରମ ଦେବତା, ତାଙ୍କ ପାଦସ୍ୟ ସେବା ଛାଡ଼ିଦେଇ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବାହା ହେବି? ଅସମ୍ଭବ, ଅସମ୍ଭବ। ମୁଁ ପଛେ ବିଷ ଜହର ଖାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ହାତ ଧରି ବାହା ହେଇପାରିବି। ମନା କରିଦେଲା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା। ମାଲୋ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡିଏ ଲେଖିଲା, କା ପାଖକୁ? କା ପାଖକୁ? ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ। ସ୍ୱାମୀ ଅଛି ପୁରୀରେ। କହିଲା ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ, ପୁରୀ ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡିକ ତାଙ୍କରି ହାତରେ ଦେବି। ପତ୍ର ଖଣ୍ଡିକ ପଠେଇଦେଲା। ପତ୍ରଟିକୁ ନେଇ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଚାଲିଗଲେ ପୁରୀ। ହଁ ଗଲାବେଳେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମା ଏ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡିକ ଦେଲୁ, କାହାକୁ ଦବୁ? ଏ ପତ୍ର ଆମେ କାହାକୁ ଦବୁ? ତାର ଠିକଣା କଣ? ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କହିଲା ଗୋସାଇଁ ତା ଠିକଣା କଣ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ସେ କୋଉଠି ରହୁଛି ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ତାର ଘର ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ। ଚିହ୍ନିବ କେମିତି? ଭିକାରୀ ମାନଙ୍କ ମେଳରେ ବସିଥିବ, କିନ୍ତୁ ହାତ ପତେଇ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ପଇସା ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବା ଗଣ୍ଡେ ମାଗୁନଥିବ। ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଭିକାରୀ ନୁହଁ, ସେ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଭିକାରୀ ନୁହଁ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତିର ଭିକାରୀ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରେମର ଭିକାରୀ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ସେମିତିଆ ଲୋକ ଦେଖି ଏ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡିକ ଦେଇଦବ, ଆଉ କହିବ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଛି, ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଛି। ଆଜ୍ଞା ପତ୍ର ଗୋଟି ନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ ଆନନ୍ଦରେ ଚଳିଗଲେ। ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ଗଳି କନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜିଲେ। ପୁରୀର ଗଳି କନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ରଘୁର କ୍ଷେତ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କୁଆଡେ ଗଲା? ମାଲୋ ଖୋଜି 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 ଆଉ କୋଉଠି ପାଇଲେନି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ପାଇଲେନି। ଶେଷରେ କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ନଜର ପଡିଗଲା 22 ବାବଛର ଷଷ୍ଠ ବାବଛ ଉପରେ କିଏ ଗୋଟେ ଶୋଇଛି। ଉଦୁଦିଆ ଖରାବେଳ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତତଲା ନିଆଁ ପରି 22 ପାହାଚ ତାତିଛି। ସେ ତତଲାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି, ସେ ଗରମକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇଛି କିଏ ଜଣେ ଯୁବକ। ଇଏ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଏ ପୁଅ ମୋର ପ୍ରଣାମ ନିଅନ୍ତୁ ନନା। ଆରେ ପୁଅ ନନା ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ? ନନା ତୁ ପାଗଳ ନୁହଁ ତ? ନାଇଁ ନନା ନାଇଁ। ଆରେ ବାପା ନନା ଉଦୁଦିଆ ଖରାବେଳ, ନନା 22 ପାହାଚ ତାତିଛି, ନନା ଛାଇର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ନନା ଏ 22 ପାହାଚ ଉପରେ ଖରାବେଳଟାରେ ଶୋଇଛୁ? তোর কোনো ঘর নাই? না, কিবা ঝড় কিবা ঝঞ্ঝি কিবা খরা কিবা ছাই, এই এই 22 পাবছর ষষ্ঠ পাহাচ হচ্ছে মোরি ঘর ননা। কাহিঁকি এতে নিদর উঠেলে ননা? আরে পুଅ ননা তো না কোন? ମୁଁ ଏ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଭିକାରୀ, ଗୋଟେ କାଙ୍ଗାଳ। ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଅରକ୍ଷିତ। ମୁଁ ହଉଛି
ରଘୁର କୀର୍ତ୍ତନ ନା ରଘୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।